سرما کی ایک یخزدہ ٹھٹھرتی شام تھی جب میری وفات ہوئی۔ اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ بیوی صبح ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے دوائیں تبدیل کیں مگر خلاف معمول خاموش رہا۔ مجھ سے کوئی بات کی نہ میری بیوی سے، بس خالی خالی آنکھوں سے ہم دونوں کو دیکھتا رہا۔ دوپہر تک حالت اور بگڑ گئی۔ جو بیٹا پاکستان میں تھا وہ ایک تربیتی کورس کے سلسلے میں بیرون ملک تھا۔ چھوٹی بیٹی اور اس کا میاں دونوں یونیسیف کے سروے کے لیے کراچی ڈیوٹی پر تھے۔ لاہور والی بیٹی کو بھی میں نے فون نہ کرنے دیا کہ اس کا میاں بے حد مصروف ہے اور بچوں کی وجہ سے خود اس کا آنا بھی مشکل ہے۔ رہے دو لڑکے جو بیرون ملک ہیں، انہیں پریشان کرنے کی کوئی تک نہ تھی۔ یوں صرف میں اور بیوی ہی گھر پر تھے اور ایک ملازم جو شام ڈھلے اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ عصر ڈھلنے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ نکاہت کے مارے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی، بیوی کو پاس بٹھا کر رقوم کی تفصیل بتانے لگا جو میں نے وصول کرنا تھیں اور دوسروں کو ادا کرنا تھیں۔ بیوی نے ہلکا سا احتجاج کیا، یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے، ذرا بھی کچھ ہو تو ڈائری نکال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر اس کے احتجاج میں پہلے والا یقین نہیں تھا۔ پھر سورج غروب ہو گیا، تاریکی اور سردی دونوں بڑھنے لگی۔ بیوی میرے لیے سوپ بنانے کچن میں گئی۔ اس کی غیر حاضری میں نے چند اکھڑی اکھڑی سانسیں لیں اور غروب ہو گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اپنے جسم سے باہر نکل رہا ہوں۔ پھر جیسے میں ہوا میں تیرنے لگا اور چھت کے قریب جا پہنچا۔ بیوی سوپ لے کر آئی تو میں دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس پر سکتہ طاری ہوا اور پھر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی۔ یہ عجیب بات تھی کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ لاہور والی بیٹی رات کے پچھلے پہر پہنچ گئی۔ کراچی سے بھی چھوٹی بیٹی اور میاں صبح کی پہلی فلائٹ سے پہنچ گئے۔ بیٹے تینوں بیرون ملک تھے۔ وہ جلد سے جلد بھی آتے تو 2 دن لگ جانے تھے۔ دوسرے دن عصر کے بعد میری تدفین کر دی گئی۔ شاعر، ادیب، صحافی، سول سرونٹ، سب کی نمائندگی اچھی خاصی تھی۔ گاؤں سے بھی تقریباً سبھی آ گئے تھے۔ ننیال والے گاؤں سے ماموزاد بھائی بھی تینوں موجود تھے۔ لحد میں میرے اوپر جو سلیں رکھی گئی تھیں، مٹی ان سے گزر کر اندر آ گئی تھی۔ بائیں پاؤں کا انگوٹھا جو آرتھرائٹس کا شکار تھا، مٹی کے بوجھ سے درد کر رہا تھا۔ پھر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ شاید فرشتے آن پہنچے تھے۔ اسی کیفیت میں سوال جواب کا سیشن ہوا۔ یہ کیفیت ختم ہوئی، محسوس ہو رہا تھا کہ چند لمحے ہی گزرے ہیں، مگر فرشتوں نے بتایا کہ 5 برس ہو چکے ہیں۔ پھر فرشتوں نے ایک عجیب پیشکش کی، ہم تمہیں کچھ عرصہ کے لیے واپس بھیج رہے ہیں۔ تم وہاں دنیا میں کسی کو نظر نہیں آؤ گے۔ گھوم پھر کر اپنے پیاروں کو دیکھ لو۔ پھر اگر تم نے کہا تو تمہیں دوبارہ نارمل زندگی دے دیں گے، ورنہ واپس آ جانا۔ میں نے یہ پیشکش غنیمت سمجھی اور فوراً ہاں کر دی۔ یہ الگ بات کہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پھر ایک مدہوشی کی حالت چھا گئی۔ آنکھ کھلی تو میں اپنی گلی میں تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے گھر کی جانب چلا۔ راستے میں کرنل صاحب کو دیکھا، گھر سے باہر کھڑے تھے۔ اتنے زیادہ بوڑھے لگ رہے تھے۔ خواجہ صاحب بیگم کے ساتھ واک کرنے نکل رہے تھے۔ اپنے مکان کی گیٹ پر پہنچ کر میں ٹھٹک گیا۔ میرے نام کی تختی غائب تھی۔ پورچ میں گاڑی بھی نہیں کھڑی تھی۔ وفات سے چند ہفتے پہلے تازہ ترین ماڈل کی خریدی تھی، اس کا سن روف بھی تھا اور چمڑے کی اوریجنل سیٹیں تھیں۔ دھچکا سا لگا، گاڑی کہاں ہو سکتی ہے؟ بچوں کے پاس تو اپنی اپنی گاڑیاں موجود تھیں، تو پھر میری بیوی جو اب بیوہ تھی، کیا گاڑی کے بغیر تھی؟ دروازہ کھلا تھا۔ میں سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنی لائبریری میں گیا۔ یہ کیا؟ کتابیں تھیں نہ الماریاں۔ رائٹنگ ٹیبل، اس کے ساتھ والی مہنگی کرسی، صوفہ، اعلیٰ مرکزی ملازمت کے دوران جو شیلڈیں اور یادگاریں مجھے ملی تھیں اور الماریوں کے اوپر سجا کر رکھی ہوئی تھیں۔ بے شمار فوٹو البم، کچھ بھی تو وہاں نہ تھا۔ مجھے فارسی کی قیمتی ایران سے چھپی ہوئی کتابیں یاد آئیں۔ دادا جان کے چھوڑے ہوئے قیمتی قلمی نسخے،
गुलिस्तान सादी का नादिर नुस्खा जो सोने के पानी से लिखा हुआ था और धूप में और छाँव में अलग अलग रंग की लिखाई दिखाता था। दादा जान और वालिद साहब की ज़ाती डायरियाँ सब गायब थीं। कमरा यूं लगता था गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। सामने वाली पूरी दीवार पर जो तस्वीर 15,000 रुपए से लगवाई थी, जगह जगह से फट चुकी थी। फाउंटेन पेनों का बड़ा ज़ख़ीरा था मेरे पास। पार्कर, शेफर, क्रॉस, वो भी दराज में नहीं था। मैं पजमुर्दा होकर लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। बालाई मंजिल का ये वसीओ अरीज लाउंज भाएं भाएं कर रहा था। ये क्या? अचानक मुझे याद आया, मैंने चकवाल से रंगीन पायों वाले सूत से बुने हुए 4 पलंग मंगवाकर इस लाउंज में रखे थे। शायर बिरादरी को ये बहुत पसंद आए थे। वो गायब थे। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आया। बीवी अकेली किचन में कुछ कर रही थी। मैंने उसे देखा। 5 बरसों में इतनी तब्दील हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कैसे पूछूं कि घुटनों के दर्द का क्या हाल है। एड़ियों में भी दर्द महसूस होता था। दवाएं बाकायदगी से मयस्सर आ रही थीं या नहीं। मैं उसके लिए बाकायदगी से फल लाता था। न जाने बच्चे क्या सलूक कर रहे हैं। मगर मैं तो बोल न सकता था। नहीं वो मुझे देख सकती थी। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। बीवी बहुत देर बातें करती रही। जो कुछ उस तवील गुफ्तगू से मैं समझा ये था कि बच्चे इस मकान को फ़रोख्त करना चाहते थे। माँ ने मुखालिफत की कि वो कहाँ रहेगी। बच्चे मुसर थे कि हमारे पास रहेंगी। बीवी को मेरी नसीहत याद थी कि डेरा अपना ही अच्छा होता है, मगर वो बच्चों की जिद के सामने हथियार डाल रही थीं। गाड़ी का मालूम हुआ कि बेची जा चुकी थी। बीवी ने खुद ही बेचने के लिए कहा था कि उसे एक छोटी ऑल्टो ही काफ़ी होगी। इतने में मुलाजिम लाउंज में दाखिल हुआ। ये नौजवान अब अधेड़ उम्र लग रहा था। मैं इसका लिबास देखकर ठिठक गया। उसने मेरी कीमती ब्रांडेड कमीज जो हांगकांग से खरीदी थी, पहनी हुई थी। नीचे वो पतलून थी जिसका फैब्रिक मैंने इटली से लिया था। अच्छा, तो मेरे बेशबहा मलबूसात मुलाजिमों में तकसीम हो चुके थे। मैं 1 साल लोगों की निगाहों से गायब रहकर सबको देखता रहा। एक एक बेटे बेटी के घर जाकर उनकी बातें सुनी। कभी कभार ही अब्बा मरहूम यानी मेरा जिक्र आता था, वो भी सरसरी सा। हाँ, ज़ैनब मेरी नवासी अक्सर नाना अब्बू का तज़किरा करती। एक दिन माँ से कह रही थी, अम्मा, ये बांस की मेज़ कुर्सी नाना अब्बू लाए थे जब मैं छोटी सी थी, इसे फेंकना नहीं। माँ ने जवाब में कहा, जल्दी से कपड़े बदलकर खाना खाओ, फिर मुझे मेरी सहेली के घर ड्रॉप करो। मैं शायरों अदीबों के इज्तिमाआत और नशिस्तों में गया, कहीं अपना जिक्र न सुना। वो जो बात बात पर मुझे जदीद गज़ल का ट्रेंड सेटर कहा करते थे, जैसे भूल ही तो चुके थे। अब उनके मुलाजिमों ने मेरी किताबें डिस्प्ले से हटा दी थीं। एक चक्कर मैंने कब्रिस्तान का लगाया। मेरी कब्र का बुरा हाल था। घास उगी थी। कुतबा परिंदों की बीट से अटा था। साथ वाली कब्रों की हालत भी ज़्यादा बेहतर न थी। 1 साल के जायजे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरी मौत से दुनिया को कोई फ़र्क न पड़ा था, रमक भर भी नहीं। बीवी याद कर लेती थी, ताहम बच्चे, पोते, नवासे, पोतियां सब भूल चुकी थीं। अदबी हलकों के लिए मैं अब तारीख का हिस्सा बन चुका था। जिन बड़े बड़े महकमों और इदारों का मैं सरबराह रहा था, वहाँ नामों वाले पुराने बोर्ड तक हट चुके थे और नए बोर्ड भी मुसलसल भरते जा रहे थे। दुनिया रवां दवां थी। कहीं भी मेरी ज़रूरत न थी, न घर में न बाहर। फिर तहज़ीबी, माशरती और इक़्तिसादी तब्दीलियां तेज़ी से आ रही थीं और आए जा रही थीं। हवाई जहाज़ों की रफ़्तार 4 गुना बढ़ चुकी थी। दुनिया का सारा निज़ाम सिमटकर मोबाइल फ़ोन के अंदर आ चुका था। मैं इन मुतजद्दिद मोबाइलों का इस्तेमाल ही न जानता था। फ़र्ज़ कीजिए मैं फ़रिश्तों से इल्तिमास करके दोबारा दुनिया में नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने आ भी जाता, तो कहीं खुशामदीद न कहा जाता। बच्चे परेशान हो जाते। उनकी ज़िंदगियों के अपने मंसूबे और प्रोग्राम थे, जिनमें अब मेरी गुंजाइश कहीं न थी। हो सकता है बीवी भी कह दे कि तुमने वापस आकर मेरे मसाइल में इजाफ़ा कर दिया। मकान बिक चुका, मैं एक तो किसी बच्चे के पास रह लेती, 2 को अब वो कहाँ संभालते फिरेंगे। दोस्त थोड़े वो अब बाकी बचे थे, वो भी अब बीमार और चल चलाओ के मराहिल का सामना कर रहे थे।
मैं वापस आता तो दुनिया में मुकम्मल तौर पर अनफिट होता, नए लिबास में पैबंद की तरह, मुतजद्दिद बस्ती में पुराने मकबरे की मानिंद। मैंने फरिश्ते से राब्ता किया और अपनी आखिरी चॉइस बता दी, मैं वापस कब्र में जाना चाहता हूँ। फरिश्ता मुस्कुराया। उसका कमेंट बहुत मुख्तसर था। हर इंसान यही समझता है कि उसके बाद जो खला पैदा होगा कभी भरा नहीं जा सकेगा, मगर वो ये नहीं जानता कि खला तो पैदा ही नहीं होता,